مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا ہے اس کا ایک سرسری خاکہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے سابق جج مارکنڈے کاٹجو کی ایک بہت مفصل اور اچھی تحریر ہے واٹ از انڈیا، ہندوستان کیا ہے۔ اس تحریر میں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان مہاجرین کی سرزمین ہے۔ ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں مختلف خطوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف تہذیب و ثقافت کے لوگ مختلف وقتوں میں ہندوستان آتے گئے اور بستے گئے۔ چنانچہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان کے اصلی باشندے، اصلی ہندوستان کے باشندے 8 سے 10% ہیں، بقیہ 90% کی جو آبادی ہے ہندوستان کی وہ اصلی ہندوستانی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو یہ دھوکہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان یہاں مائیگریٹ کر کے آیا ہوا ہے، تو جن کو یہ دھوکہ ہے وہ خود بھی مائیگریٹ کر کے کہیں سے آئے ہیں، وہ خود بھی ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، یہاں کے آدیواسی اصل باشندے ہیں۔ بقیہ جتنے ہیں وہ برہمن ہے تب، آرین ہے تب، ڈراویڈین ہے تب، یہ سب کے سب باہر سے آئے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ زیادہ پہلے آئے اور مسلمانوں کو بعد کے دور میں آنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب آخری نبی بنایا، عرب کی سرزمین پہ جب یہ نور نمودار ہوا تو اس کی روشنی جہاں اور دوسرے خطوں میں پہنچی، یہ روشنی الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جذبہ دعوت کے تحت ہندوستان میں پہنچی۔ چنانچہ 18 صحابہ کرام، 25 تبع تابعین اور 42 تابعین ہندوستان میں آئے۔ ایسا بڑے مورخ مولانا اسحاق بھٹی صاحب کا ماننا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ جو صحابہ کرام کی آمد ہوئی، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، تو ان کا مقصد ہندوستان پہ حملہ کرنا، ہندوستان پہ حکومت کرنا نہیں تھا، دعوت اللہ کی غرض سے آئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تجارت بھی کریں گے، کسب حلال بھی، روزی بھی کمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام، قرآن و سنت کی یہ دعوت، یہ توحید کی روشنی لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیں گے۔ اس مقصد اور اس غرض سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین مسلمان یہاں آئے، اور ان کے اثرات آج بھی سندھ میں، آج بھی کراچی کے علاقوں میں، آج بھی کیرلا کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ بعد کے ادوار میں محمد بن قاسم ثقفی، ولید بن عبد الملک کے زمانہ حکومت میں حجاج بن یوسف کے کہنے پہ ہندوستان پہ باضابطہ طریقے سے آئے، اس غرض سے کہ ہندوستان پہ اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، اس غرض سے کہ یہاں کی عوام، عام لوگوں پہ ایک طبقہ جو ظلم اٹھا رہا ہے اس ظلم کو ختم کرنا ہے، اس غرض سے کہ جو بادشاہ ہے جس کا نام راجہ طاہر ہے، بدتمیز انسان ہے، اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی ہے۔ دنیا کی کسی بھی تہذیب و ثقافت میں اپنی بہن سے شادی کرنا شرافت کا راستہ نہیں رہا ہے، نجابت کا راستہ نہیں رہا ہے، انسانیت کا راستہ نہیں رہا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو اپنی بہن سے اس لیے شادی کرتا ہے کہ اپنی بادشاہت کو برقرار رکھ سکے، اس کے خلاف محمد بن قاسم ثقفی 18 سال کا نوجوان جنرل مسلمان اس لیے دھاوا بولتا ہے کہ اس خطے سے ظلم کی جگہ عدل کا نظام قائم کیا جائے، کفر کی جگہ روشنی پھیلائی جائے، نبوت کی، توحید کی سچی اچھی روشنی، اور اس میں وہ اتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ بہت مختصر مدت میں سندھ کے پورے علاقے پہ مسلمانوں کی نہ صرف یہ کہ حکومت قائم ہوتی ہے، بلکہ جب ہشام بن عبد الملک مسلمانوں کے فرمانروا ہوتے ہیں اور اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے ان کو یہاں سے بلا لیتے ہیں محمد بن قاسم ثقفی کو، تو ہندوستان کے سندھ کے مسلمانوں کی آنکھوں میں ہی نہیں، ہندوؤں کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر آپ ہمیں ان کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر آپ کو جانا ہی تھا تو آپ آئے کیوں تھے؟ آپ آئے تو ہمارے سماج کو عدل ملا، آپ آئے تو روشنی ملی، اب جب روشنی میں لے آئے تھے تو کس اندھیرے میں چھوڑ کر کے ہمیں جانا؟ اس مقصد، اس ارادے کے ساتھ محمد بن قاسم ثقفی آئے تھے کہ ہندوستان کی تعمیر ہندوستان میں عدل کا نظام نافذ کرنا ہے، ہندوستانی عوام پہ جو ظلم کھایا جا رہا ہے اس ظلم کو ختم کرنا۔ اس کے بعد
छुटपुट इस्लामी हुकूमत बाकी रही, लोगों का आना जाना लगा रहा, लेकिन बाज़ाब्ता तरीके से तारीख का मुताला अगर करेंगे तो 2-3-4 सदियों के गुजरने के बाद एक फर्द बाज़ाब्ता हमला आवर की हैसियत से महमूद गजनवी आते हैं। सोचने वाली और समझने वाली बात यह है, एक क्लियर मैसेज लिख लीजिए कि जब कोई आता है, कोई हमला आवर आवे तब, फातेह आवे तब, या आने वाला आवे तब, तो ये देखना चाहिए कि आने वाले का इरादा क्या है, किस मकसद और किस इरादे से आया है। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान इसलिए आते हैं कि जुल्म का खात्मा हो, इस्लामी हुकूमत कायम की जाए और लोगों के घरों तक ये रोशनी जो अल्लाह की रोशनी है, रसूलुल्लाह की रोशनी है, पहुंचा दी जाए। महमूद गजनवी हिंदुस्तान में इस गरज से आते हैं कि उनकी जो अपनी हुकूमत है, उनके ऊपर इस तरफ के लोग कभी कभी हमला कर देते हैं, पंजाबी हुकूमत हमला कर देती है, मुल्तान के लोग चढ़ दौड़ते हैं, तो वो अपनी हुकूमत की हिफाजत की खातिर कि ये लोग दोबारा इस काबिल न हो कि हमारी हुकूमत पे हमला कर सकें, अपने आप को बचाने के लिए, हमला करने के लिए महमूद गजनवी आते हैं। उनका मकसद हिंदुस्तान में ठहरना नहीं है, हिंदुस्तान में रुकना नहीं है। वो जब आते हैं, चुनांचे जब उन्होंने सोमनाथ पे हमला किया है, तो हमले के बाद उनको जो हीरे जवाहरात ये वो इतने हासिल हुए कि हम और आप आज हिसाब लगाने के लिए बैठे तो लगा नहीं सकते। वो आदमी पूरा शहर अपने कब्जे में ले लेता है और उसके बाद जिस आदमी से शहर छीनता है, उसके भाई नाब शरीफ को दे करके पूरा गुजरात वापस चला जाता है, क्योंकि आने वाले का मकसद यहाँ रहना नहीं था। आने वाले का मकसद अगर यहाँ रहना नहीं हो तो ये मुमकिन है कि वो लूट खसूट थोड़ा सा करेगा, वापस चला जाएगा, डराएगा, धमकाएगा और चला जाएगा। लेकिन जिसका मकसद यहाँ रहना था वो डराने धमकाने का काम नहीं करेगा। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने डराने धमकाने का काम नहीं किया। और महमूद गजनवी के बाद जितने हुक्मरान हिंदुस्तान में मुसलमानों की शक्ल शफाअत में ईमान की दौलत चाहे जिस दर्जे में रही हो, उसके साथ आए इस सरजमीन को आबाद करने के लिए, बनाने के लिए, तामीर और तरक्की के लिए, बेहतर जिंदगी का अतिया देने के लिए आए। इसलिए उन्होंने लूटने सबके सुपने के बारे में नहीं सोचा, बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा, आबाद करने का जहन लेकर आए। शहाबुद्दीन गौरी से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक होता, मोहम्मद बिन तुगलक होता, लोधी सिकंदर लोधी होता, इब्राहिम होता, या जितने भी हुक्मरान हुए, यहाँ तक के शेर शाह सूरी होता, या गुलामान में जिन लोगों ने भी हुकूमत की वो लोग होता, इन सब लोगों के बीच हुकूमत हासिल करने के लिए आपसी जो झगड़े हो सकते हैं वो हुए। और दुनिया के किसी भी खित्ते में हुकूमत के हुसूल के लिए लड़ाई झगड़े का सिलसिला रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की किस्मत में नहीं था, पूरी दुनिया में ऐसा होता रहा है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ये तमाम के तमाम हुक्मरान, वो तुगलक खानदान तुगलक होता, लोधी होता, सूरी होता, गुलामान होता, सल्तनत दिल्ली के तमाम हुक्मरान हिंदुस्तान को बनाने का काम कर रहे थे, आबाद करने का काम कर रहे थे, सड़कें बनवा रहे थे। चुनांचे आज भी हिंदुस्तान की जो सबसे लंबी सड़क है वो शेर शाह सूरी की बनाई हुई है। ये आए थे आबाद करने, लोगों में बेहतर जिंदगी का शऊर पैदा करने के लिए, यहाँ रहने के लिए, यहाँ से जाने के लिए नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको आमतौर से लोग किस नाम से याद करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक बाजारों में जाकर के ये देखते हैं कि कौन सा सामान कितनी कीमत में बिक रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कीमत कम होनी चाहिए और बढ़ा दी गई है और लोगों को परेशानी हो रही है। जो आदमी आबाद करने के इरादे से आएगा उसका ये रवैया होगा। वो सड़कें बनाएगा, वो मेहमान खाने तामीर कराएगा, वो सराय बनवाएगा, वो कुएं खुदवाएगा। ये काम मुसलमान हुक्मरानों ने हिंदुस्तान में किया। वो बेहतरीन तारीखी इमारतें बनवाएगा, वो लाल किला तामीर करेगा, वो ताजमहल बना देगा, वो देगा हुमायूं का मकबरा, वो इस तरह की अच्छी चीजें किसी देश में बनाएगा जब उसका इरादा ये होगा कि यहाँ रहना है, इसकी तामीर करनी है, तरक्की का काम करना है। जो लूटने और खसूटने के इरादे से आएगा वो बनाने का काम नहीं, बिगाड़ने का काम करेगा, बनाने का काम नहीं करेगा। औरंगजेब को गालियां दी जाती। हिंदुस्तान पूरे यूनाइटेड इंडिया में आज तक की तारीख में, जब से हिंदुस्तान है तब से लेकर आज तक की तारीख में सबसे बड़े खित्ते पर अगर किसी हुक्मरान ने हुकूमत की है तो वो औरंगजेब ने हुकूमत की है। यूनाइटेड इंडिया का असल तस्वुर, मुत्तहिदा हिंदुस्तान का असल तस्वुर अगर किसी ने दिया है तो औरंगजेब ने दिया है। तारीफ एक इकाई का नाम नहीं होता। आप चाहे तो बदतमीजी पे उतार हो जाएंगे, एक दो वाकया उठा लीजिए। और औरंगजेब जो मंदिरों को ग्रांट्स देते रहे हैं उनको भूल जाइए। आप भूल जाइए कि औरंगजेब की फौज में कितने गैर मुस्लिम जनरल्स हैं, आप भूल जाइए। आप चाहिए तो पर्दा डाल दीजिए
भी है, आप चाहिए तो भूल जाइए और चाहिए तो जो मनवाए उल्टी सीधी हिकायतें आम करने लगिए, लेकिन लिख दीजिए कि असल तारीफ पे पर्दा डाला नहीं जा सकता है। और मेरा पैगाम आप मुसलमानों के नाम ये है कि आज के हालात का तकाजा ये है कि अपनी इस तारीफ से वाकिफियत हासिल। मुगलों ने 350 बरस अगर हिंदुस्तान पर हुकूमत की तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया। चुनांचे इसमें इख्तिलाफ के कांग्रेस के लीडर भी हैं शशि थरूर साहब, और हिंदुस्तान की सबसे पढ़ी लिखी रियासत के सबसे पढ़े लिखे कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आते हैं। शशि थरूर साहब एक डिबेट में जब वो इंग्लैंड में थे तो उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में गए, जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे काबिज हुए, यानी जब मुसलमान हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे थे, तो पूरी दुनिया की 25% जीडीपी हिंदुस्तान से होकर निकलती थी। और जब अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ कर गए, जब खदेड़े गए यहाँ से, तो हिंदुस्तान की जीडीपी 2% पर आकर रुक गई थी। तो आप अंदाजा कीजिए कि जब हिंदुस्तान पे हम मुसलमान हुक्मरानी कर रहे थे तो हमने हिंदुस्तान को किस तरह से सोने की चिड़िया बनाया हुआ था, और जब लूटने वाले आए, खसूटने वाले आए, बर्बाद करने वाले आए, तो किस तरह से उन्होंने बर्बाद किया। जिन लोगों का इरादा आबाद करने का हो और आबाद करने का इरादा कैसे न हो, हम जब आए तो यहाँ से जाने के इरादे से आए ही नहीं, हमने तो अपनी कश्तियां जला डाली कि अब यही रहना है, फैसला जो भी होना है यही होना है। और ये हमने नहीं, हमारे आबाओ अज़ाद ने पहले तय कर लिया। इसलिए जब देखिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हाथ से हुकूमत गई, यानी 1600 ईस्वी के बाद 1610, 1616, 1620 इस मरहले पे आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्तलिफ रास्तों से अब अपने कब्जा और इख्तियार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और होते होते 1857 तक लगभग पूरा कब्जा उनका हो जाता है। जब ये कोशिशें उनकी शुरू होती हैं, थोड़ा गौर से सुन लीजिए, हो सकता है वो जोशीली नहीं हो पाए। जब उनकी ये कोशिशें शुरू होती हैं तो आप देखिए कि कौन लोग हैं जो मैदान में आते हैं, कौन लोग हैं जो खून का नजराना पेश करते हैं, कौन लोग हैं जो कफन सर पे बांधते हैं, कौन है जो जान देते हैं, कौन है जो हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश करते हैं। 1757 ईस्वी सिराजुद्दौला का नाम सुना है आप। 1757 ईस्वी पलाशी की जंग, पलाशी आपके करीब है, आपका इलाका है, इसलिए कम से कम अपने इलाके की तारीफ से वाकिफ है। सिराजुद्दौला आपके हीरो हैं, अपने हीरोओं को याद रखिए, हीरोज हैं उनको याद रखिए। ये लोग कभी भी फख्र से नाम लीजिए और अपने बच्चों को बताइए कि हीरो ने क्या किया। 1757 ईस्वी पलाशी की जंग, और पलाशी की जंग को पलाशी की जंग इसलिए कहते हैं कि चूंकि ये फूलों का इलाका है, पलाशी का माना फूल ही होता है, तो इस वजह से वो जंग 1757 में सिराजुद्दौला अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ इस अंग्रेज जो जालिम और जाबिर है, नाजायज तरीके से मकरो फरेब के साथ हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत कायम करनी चाहिए, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अफसोस की बात यह है आज भी हमारी सफों में मीरो जाफर हैं, कल भी मीरो जाफर थे, खड़े हो गए लोग उनके साथ और हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। गजामा तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर तो वीराने पे क्या गुजरा। 1757 में लड़ने वाला आदमी, देश को बचाने वाला आदमी सिराजुद्दौला मुसलमान है, अपनी पूरी हिम्मत और दानाई के साथ, पूरे कर्मों के साथ देश को बचाने के लिए जान देने की कोशिश करता है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, देश हमारे हाथ से निकला था, हमला हमारे घर पे हुआ था, हमने अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर के वक़ार की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हमें किसी को सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। हम तुमसे पूछते हैं, तुम अपने गरीबान में झांक कर देखो, आज अगर सत्ता पे बैठे हुए हो तो कभी अपने गरीबान में झांक कर देखो कि जब हम खूनों का नजराना पेश कर रहे थे देश को बचाने के लिए, तो तुम किनकी गोदों में जाकर बैठे, तुम क्या कर रहे थे। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने आबाओ अज़ाद पे फख्र करने की तारीफ, आबाओ अज़ाद पे फख्र करने का सामान मौजूद है, और हमारे रगों में अल्हम्दुलिल्लाह वही खून दौड़ रहा है। कल अगर हमने अंग्रेजों को यहाँ नहीं रहने दिया तो आज उन ताकतों को भी इंशाअल्लाह शिकस्ते फाश से दो चार करेंगे जो इस देश को मिटाने या इस देश के अमन व अमान को खराब करने की कोशिश करते हैं, इस देश को बांटने की कोशिश करते हैं। और हम बताते हैं कि इस देश को देश बनाकर रखने की
सारी कुर्बानियां हमसे मुंसलिक। वहां से आगे निकलिए 1799 ईस्वी में मैसूर की जंग, नाम सब लोगों को इंशाल्लाह याद होना चाहिए, शहीद टीपू सुल्तान का नाम याद होना चाहिए। एक ऐसा फर्द कि अकेले दम पे खड़ा हुआ है और पूरा अंग्रेजी लश्कर ये मान रहा है कि जब तक ये आदमी जिंदा है हिंदुस्तान को कब्जे में लेना आसान नहीं है। और जब मीर जाफर की औलादों की वजह से, फिर हमारे ही सबों के मुनाफिकीन की वजह से ये बदले जलील भी जब शहादत का जाम नोश करता है तो अंग्रेज जनरल को ये कहने का मौका मिलता है कि आज हमने हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंसान को, हिंदुस्तान को फतह कर। वो टीपू सुल्तान को ये कहता है कि एक दिन की इज्जत की जिंदगी, शेर की एक दिन की इज्जत की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। हम उन्हीं के वारिसीन, ये हमारे लोग हैं, हम इनके नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि अगर देश को बचाना है तो जानों का नजराना पेश करना हमारे लिए कोई माना नहीं रखता है। हिंदुस्तान की सरजमीन मुहाजिरीन की सरजमीन है। उर्दू के बड़े शायर थे रघुपति साहब, फिराक गोरखपुरी, बड़ा प्यारा शेर है उनका कि सरजमीने हिंद पर, सरजमीने हिंद पर मुख्तलिफ काफिले, मुख्तलिफ काफिलों के तुफैल लोग कारवां बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। यानी हिंदुस्तान बना किस तरह से है, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ खित्तों से, यूरोप से, इस जो मिडिल ईस्ट है, जो पूरा मुसलमानों का इलाका है, ईरान से, माबराउन नहर से और मुख्तलिफ खित्तों से लोग आते गए और इस हिंदुस्तान में बसते। लेकिन इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने का काम मुसलमान। 1799 में पलासी के मैसूर की जंग भी टीपू सुल्तान को जामे शहादत नोश करना पड़ा। और इस जामे शहादत का जो नतीजा है वो ये है कि अंग्रेज पूरी चौड़ाई के साथ ये कहता है कि अब ये मुल्क हमारा हो गया। तो वो कोई जालिम जाबिर नहीं था, वो हिंदू मुस्लिम में तफरीक करके मुल्क को चलाने वाला नहीं था। उसके साथ जो लोग लड़ रहे थे उसमें मुसलमान थे तो गैर मुस्लिम भी थे। तारीख अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाइए कि अगर टीवी पे खड़े होकर कोई बदतमीज गलत सलत बात बोले तो आपका बच्चा खड़ा होकर हक बता सके कि सच्चाई क्या है। टीपू सुल्तान या हिंदुस्तान में हुक्मरानी करने वाला कोई भी मुसलमान उस किस्म का नहीं था जिस किस्म की हुकूमत आज जबरदस्ती नाजायज तरीके से बदलाने की कोशिश करती है। औरंगजेब वैसा नहीं था, अकबर वैसा नहीं था, जहांगीर वैसा नहीं था, शाहजहां वैसा नहीं था। ये लोग तामीर करने वाले लोग थे। किले बनाए तो किले आसानी से नहीं बनते हैं। ताजमहल आज भी दुनिया का शाहकार है, तो शाहकार ऐसे नहीं बन जाता है यार। शाहकार को शाहकार बनाने के लिए इल्म की जरूरत होती है, मार्फत की जरूरत होती है, सनअतकारी की जरूरत होती है, फनकारी की जरूरत होती है, दौलत की जरूरत होती है, शऊर की जरूरत होती है। और ये सारी दौलत की तब जाकर के वो ताजमहल बनता है जिसकी कमाई आज भी आपका है। हमने हिंदुस्तान को बनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखने पे मजबूर होते हैं कि जब हिंदुस्तान में मुसलमान आए तो मुसलमानों ने इक्वलिटी सिखाया कि इंसान आपस में बराबर है, सब आदम और हव्वा की औलाद हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। ये जो ऊंच नीच का तसव्वुर है कि तुम सर से पैदा हो गए, कोई कंधे से पैदा हो गया, कोई बीच धड़ से पैदा हुआ है और कोई पांव से, ये हमने तकलीफ की इसकी। हमने बताया कि हर इंसान होने की हैसियत से बराबर है। मुसलमान के इस सदाकत के साथ लोग इसीलिए आ गए कि यहाँ आकर एक आम आदमी को भी अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत और रोशनी में वक़ार मिला, मकाम मिला। वरना जितनी बड़ी तादाद में हम यहाँ हैं उतनी बड़ी तादाद तो आज यूरोप की नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट की नहीं है। तो इतनी बड़ी तादाद थोड़ी ना कोई माइग्रेट करके आ गई। इतनी बड़ी तादाद जो मुसलमानों की यहाँ की है ये सब हिंदुस्तान के असल बाशिंदे भी हैं कि जिनके पास जब हक का ये सूरज नमूदार हुआ, रोशनी जब फैल गई तो कबूल किया हक को और अल्हम्दुलिल्लाह उस हक पर इतने जमे रह गए कि आज हमें ये याद भी नहीं है कि हमारे आबा व अजदाद असलन कौन
कौन थे, राम प्रसाद थे या क्या नाम था उनका, वर्मा थे, शर्मा थे, गुप्ता थे या हरिजन थे, क्या थे, ये याद भी नहीं है। उन्होंने जब ये हक देखा तो कबूल कर लिया, वो यहीं के थे, यहीं जम गए और हिंदुस्तान को बनाने का काम। हिंदुस्तान को जब बिगाड़ने की कोशिश हुई तो सबसे पहले जो लोग आए कि बिगाड़ने नहीं देंगे, देश को बचाकर कर लेंगे, ये हम मुसलमान। टीपू सुल्तान के बाद एक तहरीक, क्या मालूम हमारे नौजवानों को याद भी है या नहीं है, उलमा किराम ज़्यादा पढ़ते हैं इस तहरीक को, तहरीक शहीदैन के नाम से एक तहरीक जानी जाती है। सैयद अहमद बरेलवी और सैयद इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह, तहरीक शहीदैन, वहाबी तहरीक, क्या क्या बोलते हैं, तहरीक शहीदैन वहाबी तहरीक के नाम से इस तहरीक को जाना जाता है। 1831 ईस्वी में बालाकोट के अंदर एक तीसरा पड़ाव 1831 ईस्वी का है। 1831 ईस्वी बालाकोट, मार्का बालाकोट के नाम से जाना जाता है। जंग हुई और उसमें सैयद अहमद बरेलवी और सैयद इस्माइल देहलवी दोनों हुए, लेकिन उसको यहीं पे स्टॉप करना दुरुस्त नहीं है। 1831 ईस्वी की ये जो बालाकोट की जंग है, ये जंग क्यों खड़ी हुई, ये पूरी तहरीक क्यों खड़ी हुई? सैयद अहमद बरेलवी उस वक्त के एक हिंदू राजा को लिखते हैं। सैयद अहमद बरेलवी जो इस तहरीक के बानी हैं, रईस हैं, असल लीडर हैं, अमीर हैं, वो एक हिंदू राजा को लिखते हैं कि ये अंग्रेज मन के काले तन के गोरे मन के काले ये अंग्रेज देशवासियों को गुलाम बनाते चले जा रहे हैं और देश पे इनका कब्जा होता चला जा रहा है। ऐसे में अगर इनके खिलाफ खड़ा न हुआ गया, हम सब एक साथ नहीं आए, ये पक्के मुसलमान इस्लामी तहरीक के सिपहसालार फरमा रवा अमीर ये एक हिंदू राजा को लिखते हैं कि अगर हम साथ नहीं आए और अंग्रेजों का मुकाबला नहीं किया तो फिर इस देश का खैर नहीं है, हमारा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा और इस देश का नुकसान। चुनांचे 1831 से पहले भी, यानी इस तहरीक शहीदैन से पहले भी शाह अब्दुल अजीज जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं, बड़े आलिम दीन हैं, वो बाकायदा फतवा देते हैं कि चूंकि अंग्रेज अब इस अंग्रेजों ने नाजायज तरीके से हुकूमत पे गलत तरीके से कब्जा कर लिया है, देशवासियों पे जुल्म कर रहे हैं, तो अब हिंदुस्तान दारुल हर्ब हो गया है और इनका मुकाबला करना मुसलमानों के लिए जरूरी हो गया है। ये उलमा किराम की टीम है, ये शाह अब्दुल अजीज की शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, उनके पोते सैयद इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और एक बड़े आलिम और वीर सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे मुसलमानों की तहरीक है कि ये अंग्रेज जो दिन ब दिन हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं, तो इनके हाथ से हिंदुस्तान को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस गरज से अल्लाह के ये बंदे जिनके पास बहुत ज्यादा साजो सामान नहीं है, निकल खड़े हुए हैं कि देश को बचाकर दम लेंगे। ये काम 1831 में इसलिए थोड़ा सा स्टॉप होता है कि उस जमाने के जो हमारे सिख बिरादरान हैं, वो इत्तेफाक से अपनी एक सल्तनत के गुरूर में मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, तो इन मुसलमानों को, सैयद अहमद बरेलवी को और सैयद इस्माइल देहलवी को ऐसा लगता है कि इस जुल्म का खात्मा भी जरूरी है। चुनांचा उनसे मुठभेड़ में हमारे लिए दोनों बड़े कायदीन जामे शहादत नोश फरमाते हैं। 1831 ईस्वी के बाद ये पूरी तहरीक जो तहरीक शहीदैन के नाम से जानी जाती है, वहाबी तहरीक के नाम से जानी जाती है, और जिसने अंग्रेजों को नाको जिसको बोलते हैं चले चबवाए हैं, ये तहरीक रुकती नहीं है। उसके बाद ये तहरीक सीधे उलमाए सादिक़ून यानी पटना के हमारे उलमा के हाथ में आ जाती है, मौलाना विलायत अली के हाथ में आती है, मौलाना इनायत अली के हाथ में आती है, और ये लोग न सिर्फ ये के सरहद पे अपनी हुकूमत कायम करते हैं, सलीके से लोगों तक हक पहुंचाते हैं,
بلکہ یہ کوشش جاری رہتی ہے کہ کسی بھی طرح ہندوستان سے انگریزی حکومت کا خاتمہ کیا جا سکے. اس کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں مختلف طریقے سے تعاون کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, مال جمع کرتے ہیں, چندہ کرتے ہیں, اور یہ سب سرحد پہ بھیجواتے ہیں. باضابطہ سپاہیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ انگریزوں سے مقابلہ کیا جا سکے. چنانچہ W ہنٹر اپنی کتاب آور انڈین مسلمز میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پہ جن لوگوں نے ہماری حکومت کو سب سے زیادہ زج کیا, پریشان کیا, یہ وہابی علماء تھے. تحریک شہیدین کی راہ پہ چلنے والے صادق پور, یہ مولانا عنایت علی اور مولانا ولایت علی تھے. یہ لوگ تھے جو ہمارے خلاف باضابطہ کھڑے تھے اور انہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہو گیا اور پنڈت جواہر لال نہرو جب پٹنہ پہنچے, صادق پور کے خاندان کے لوگوں سے ملاقات کی, تو نہرو نے کہا کہ اگر ایک طرف تمام ہندوستان کی جدوجہد آزادی کو رکھا جائے اور دوسری طرف علماء صادق پور کی قربانیوں کو رکھا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پڑنا بھاری. تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے خلاف کتنے مقدمے درج ہوئے ہیں. آج بھی پٹنہ کی پوری میونسپلٹی ہماری جائیدادوں پہ کھڑی ہوئی ہے. ہم نے اپنے گھر تباہ کیے, اپنے جوانوں کو لگایا, ہم نے جانیں دی, دریائے شور کی سزاؤں کو کاٹا, ہم پہ کیا کیا ستم نہیں ڈھائے گئے, لیکن ہم نے اپنے ملک سے محبت کے پروانے کی حفاظت کی. ہم نے کبھی سر جھکایا نہیں. کہا گیا کہ ہمارا ساتھ دے دو, جائیداد دیں گے, زمین دیں گے, منصب دیں گے, لیکن ہم اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے. ڈاکٹر قیام الدین احمد کی کتاب ہندوستان میں وہابی تحریک ضرور ایک مرتبہ پڑھیے. جو جوان پڑھنے والے ہیں بوڑھوں سے گزارش کریں گے کہ خرید کر کے اپنے گھر میں رکھ لیجیے. بچے کم سے کم بعد میں اللہ تعالیٰ کو توفیق دے تو پڑھ لیں گے. اسی طرح اردو کے بڑے تنقید نگار تھے ڈاکٹر کریم الدین احمد, ان کی کتاب ہے اپنی تلاش میں, جو انسان کی جو اپنی جنی ہوتی ہے, جو آٹو بایوگرافی ہوتی ہے, خود نویش انہوں نے لکھی ہے. اور اس کے اندر جو وہ اسی خاندان کے تھے تو پوری ڈیٹیلنگ کی ہے کہ ہندوستان کو بچانے کے لیے ہم مسلمانوں نے, وہابی مسلمانوں نے, صادق پور کے علماء نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں. ہم گزارش کریں گے اس سلسلے میں سیرت سید احمد شہید جو سید ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ان کا بھی مطالعہ کیا جائے. اسی طرح مولانا مسعود عالم ندوی کی کتاب ہے ہندوستان میں پہلی اسلامی تحریک, اس کا بھی مطالعہ کیا جائے. ان کتابوں کے مطالعے سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس ہندوستان کو بنانے میں بھی آپ بھی آگے تھے, اس کی تعمیر میں بھی آپ آگے تھے, اور اس کو بچانے کا بھی کام آپ نہیں کرتے. آپ ہی اپنے خونوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے تو آج دیش اس شکل میں موجود ہے. یہ 1831 کے بعد سے سلسلہ لگاتار 1865 تک بہت مضبوطی سے آگے بڑھا, لیکن اس بیچ 1857 کی بڑی جنگ آزادی, پہلی جنگ آزادی, یا اگر انگریزوں کی نظر سے دیکھیے تو بڑی بغاوت 1857 عیسوی میں جو بغاوت ہو رہی ہے اس کے لیڈر بہادر شاہ ظفر. اس بغاوت میں اس پہلی جدوجہد آزادی کے رئیس لیڈ کرنے والے بہادر شاہ ظفر ہیں. اور یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے, اس لیے ہم چاہیں گے کہ ذرا ٹھہر کر ہم لوگ اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں. بہادر شاہ ظفر اب وہ کمپنی کے وظیفے پہ جیت گئے, ان کو پیسے ملتے ہیں, 50 لاکھ کے قریب ان کو پیسہ مل رہا ہے, اور اسی سے ان کی جو بھی تھوڑی بہت سلطنت باقی ہے اس کا وہ انتظام کر رہے ہیں. بڑے بڑے ہندو راجا ان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ انگریزوں کو اس دیش سے کھدیڑا جائے. اگر یہ رہیں گے تو ہمارا آپ کا سب کا نقصان ہوگا, آئیے میدان میں اور ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. تو بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو پیسے نہیں, ہم آپ کو تنخواہ کہاں سے دیں گے, ہمارے پاس اتنی سہولت ہے نہیں, اور ہم خود بوڑھے بھی ہو چکے ہیں. کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے, کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے, جو گز زمین بھی مل نہ سکی ہوئے یار میں. یار جو آدمی اس سرزمین سے اس غائب درجے میں محبت کرے گا وہی کر سکتا ہے. جو مرنے پہ اگر اس ملک میں اس کو نہیں مرنے دیا جاتا ہے تو وہ یہی آدمی کہہ سکتا ہے جو اس سرزمین میں
میں مرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے. ہم ان لوگوں کی اعلیٰ اولاد سے تعلق رکھتے ہیں جو یہاں مرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں. یہ بادشاہ کہہ رہا ہے. لوگ ہندو لوگ تیار ہو کر کے آتے ہیں, لشکر تیار ہو کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, ہم بنا پیسے کے لڑیں گے لیکن ہندوستان کو آزاد کرائیں گے. 1857 عیسوی کی تاریخ بتلاتی ہے کہ ہمارے ہندو برادران ہمارے پیچھے ہیں اور ہندوستان کو آزاد کرنے کی جنگ بہادر شاہ ظفر جو مسلمان ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اور برادران وطن ان کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں. یہ اس ہندوستان کی خوبصورتی بھی ہے اور برادران وطن کی سمجھداری بھی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر سب کے سب لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں کسی کے سائے تلے تو یہ صرف بہادر شاہ ظفر کی شخصیت ہے. وہ آدمی جب وہ جنگ لڑ رہا ہے تو ہندو اور مسلمان سب مل کر جنگ لڑ رہا ہے. اور اگر تاریخ کو ٹھیک سے پڑھنا ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں ظفر احمد نظامی صاحب کی جو بھی کتاب اس موضوع پہ لکھی گئی ہے اس کو ضرور پڑھیے. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ دارالمصنفین نے ہندوستانی تاریخ پہ جو کتابیں چھاپی ہیں ان کتابوں کو خرید لیجیے. اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے پڑھیں گے. اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کیجیے. 1857 عیسوی میں جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اور جنہوں نے اپنے خونوں کا نذرانہ دیا ہے وہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں. کم سے کم 10,000 علماء کرام کو قتل کیا گیا ہے. جامع شہادت انہوں نے روز فرمایا ہے ہماری تاریخ بزدلی کی تاریخ نہیں ہے, دیش کو بیچنے کی تاریخ نہیں ہے, دیش کو بگاڑنے کی تاریخ نہیں ہے, دیش کو بچانے کی تاریخ ہے اور دیش کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کی تاریخ ہے. اور یہ میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں, یہ وہ حقیقت ہے جو کھل کر بولتی ہے, زبان حال سے خود اپنا مقدمہ پیش کرتی ہے. ہم گزارش کریں گے لیکن اس تاریخ سے واقف ہوئے. اپنے ہوئی کی بدتمیزی کی وجہ سے, منافقت کی وجہ سے یہ جنگ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, بغاوت ناکام رہی اور فائنلی پورے ملک پہ باضابطہ طریقے سے اب انگریزوں کی حکومت قائم. انگریز ہم سے دشمنی میں اس قدر آگے تھے, ہماری جائیدادیں ضبط کی, ہمارے علماء کو چن چن کر قتل کیا, گھروں پہ پہرے بٹھائے, گھر سے باہر نکلنا مشکل کر دیا. ایسے میں مسلمانوں میں ایک بڑا مسلمان پیدا ہوا, سر سید احمد خان. حالات کو دیکھا, مسلمانوں کو ظلم و ستم اس قدر زیادہ تھا کہ اس آدمی کو لگا کہ اس قوم کو بچانے کا راستہ ہی یہی رہ جاتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح یہ کہا جائے کہ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کرو. سر سید کو یہ لگتا ہے کہ ظلم و ستم کی حد یہ ہے کہ اب ان کو بچانے کا راستہ یہی رہ جاتا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ میدان سے نکل آؤ. لیکن اسی ہندوستان میں جب 1885 عیسوی میں کانگریس کی استھاپنا ہوتی ہے, کانگریس کی تشکیل عمل میں آتی ہے, تو اس کی تشکیل دینے والے لوگوں میں ہم مسلمان پیچھے نہیں. شروعاتی دور میں جو لوگ اس کے صدر بنے ہیں اس میں بدر الدین طیب جی بھی ہیں. اور جب کانگریس مضبوطی سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اب ہندوستان کو آزاد کرایا جائے, ہندوستان کا اختیار ہندوستانی واسیوں کے ہاتھ میں آئے, تو مولانا ابوالکلام آزاد, آزاد ہندوستان ہی نہیں متحدہ ہندوستان میں کانگریس کے جو سب سے کم عمر صدر ہیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں. 1935 میں صدر بنائے جاتے ہیں, 1923 میں 35 سال کی عمر. 1923 میں مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر ہیں اور عمر 35 سال کی ہے. مولانا محمد علی جوہر کانگریس کے صدر رہ چکے ہیں, حکیم اجمل خان کانگریس کے صدر رہ چکے ہیں. اور جس جناح کو بہت زیادہ گالی دی جاتی ہے, ایک زمانے میں جناح بھی اسی کانگریس کے ایک ممبر تھے. ہندوستان کو بچانے کے لیے یا آزاد کرانے کے لیے جو کوشش بھی ہوئی ہے اس کوشش کا مسلمان باضابطہ حصہ رہا ہے. اور سنیے, آپ اپنی سرزمین کی تحریک, اپنی سرزمین کی کوشش, جب بنگال میں کمیونسٹ لوگ, جب کمیونسٹ لوگ باضابطہ خفیہ تنظیمیں بنا کر کے دیش کو آزاد کرانے کا سوچ رہے ہیں, شیام سندر پرساد مکھرجی جیسے لوگ, تو ان سے ملنے والے, ان کے پاس جانے والے اور ان کو یہ بتانے والے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں,
مولانا ابوالکلام آزاد۔ ہندوستان کے جس فرد کی تحریر نے انگریزوں کی آنکھیں کھٹی کر دی ہیں، دانت کھٹے کی ہیں اور آنکھوں سے نیندوں کو اڑایا ہے، محمد علی جوہر کا کامریڈ ہے، محمد علی جوہر کا ہمدم ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال ہے، البلاد ہے۔ یہ ساری کوششیں ایک ساتھ بیک وقت ہو رہی ہیں کہ کسی بھی طرح باضابطہ طریقے سے لڑ کر کے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالیں۔ 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے۔ عام طور پہ دیش کی تقسیم اور آزادی کے بعد چونکہ ہمارے چند سر پھرے ناکاموں کی وجہ سے دیش کو تقسیم کی مار جھیلنی پڑی، مسلمانوں کا بطور خاص اور دیش کا نقصان ہوا، تو جب بھی اب مسلم لیگ کی بات آتی ہے تو بہت سارے حقائق پردہ خطاب میں چلتے ہیں۔ ورنہ 1935 سے پہلے مسلم لیگ بھی کوئی کمیونل پارٹی نہیں تھی۔ مسلم لیگ بھی ہندوستان کو آزاد کرانے کی لڑائی ہی لڑ رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک اسٹیج آیا جب اس طرف لوگوں کا ذہن چلا گیا، اور یہ بہرحال ہمارے ان پروجوں کی غلطی تھی۔ یہ افسوسناک مرحلہ تھا جب ہم اس ملک کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو یہ سمجھ لیا ہم نے، ہمارے ان نادان آبا و اجداد نے کہ وہی عمدہ رہ جائے گا، بلکہ ہندوستان میں ہم نہیں رہ سکتے۔ لیکن شروعاتی دور میں مسلم لیگ کا بھی وہ نظریہ نہیں تھا جو نظریہ بعد میں جا کر کے بنا۔ نظریہ جو بعد میں جا کر کے بنا اس کے پیچھے اور بھی حقائق ہیں، چونکہ 1925 میں ہندو مہا سبھا بھی بن رہی ہے، اور جس کا الگ اعلان یہ ماننا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو حکومت میں شراکت داری نہیں دی۔ 1905 میں مولانا ابوالکلام آزاد شیام سندر پرساد سے ملتے ہیں باضابطہ، اور یہ کوشش آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ الہلال مولانا 1913 میں 12 میں نکالتے ہیں، اور کئی صفوں پہ علماء کرام پڑھے لکھے مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں اور لگ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ میں سے کئی لوگوں نے ریشمی رومال تحریک کا نام سنا۔ ریشمی اسی ریشم سے ہے، ریشمی رومال تحریک، جس میں بڑے لیڈر مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی صاحب ہیں۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ریشم پہ لکھ کر کے اور یہ باضابطہ آپس میں کوڈ ورڈ میں آپس میں خط و کتابت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا کو اکٹھا کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح ہندوستان سے اس قبضے کو ختم کیا جا سکے۔ اس میں سب سے پیش آگے مولانا عبید اللہ سندھی ہیں۔ یہ 1912 اور 15 کے درمیان کا واقعہ ہے، جب ابھی اور دوسرے لوگوں نے اس زاویے سے نہیں سوچا ہے، تب مسلمان عالمی سطح پہ جا